हालेलुया आसंतु आम मैंने वाक्य पठन करने बाइबल उठेबा। आम प्रथम पठन आज जिसाय पुस्तक रू हम। जिसाय पुस्तक 53 अध्याय 1 पद गोटे पाठ करवा कहीं उतारू पुणी थे माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 11 अध्याय 25 पद गोटे पाठ करवा। प्रथम आम जिसाय पुस्तक 53 अध्याय 1 पद पाठ करवा। आम भाई मान अच्छा पाठ करवा 53 अध्याय आमମାନଙ୍କ ସମ୍ବାଦ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁ କାହା ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। तापर आम माथ्यू लिखित सुसमाचार 11 अध्याय 25 पद गोटे पाठ पढ़िया। माथ्यू लिखित सुसमाचार 11 अध्याय 25 पद। ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପିତଃ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁପ୍ତ ରଖି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲ। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭର ସ୍ତୁତିବାଦ କରୁଅଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆସନ୍ତା ମାନେ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। धन्यवाद गौरव संभ्रम महिमारे परिपूर्ण प्रिय प्रभु जीशु। हाँ प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु। आज दिवस को तुम्हें आम मानक कढ़े आनीछ प्रभु। गीत द्वारा तुम्हार गौरव करछु वाक्य द्वारा शिक्षा करूँ ओ प्रभु जो पद आम पढ़ीअछु ताहार ओ प्रभु उल्लेख करने मो पाखे बुद्धि ना ज्ञान ना किंतु तुम्हें पवित्र आत्मा को बाप्तिस्मरे जेपरी प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर मत जेपरी मु तहिर भेदर रहस्य निगूढ़ तत्व समस्त किसी ओ प्रभु आज मंडली ठारे प्रकाश करें से निमंते तुम्हें दया कर प्रभु। जदि कौन प्रकार शैतान बाधाजनक विषय थाए ताले प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम तुम्हें दूर कर महिमा तुमको दे प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम समस्त प्रार्थना मागुअछि। बसिबा। प्रभु जीशु ख्रीष्ट महान नाम गौरव हो विगत सप्ताह उत्तम रूपे से आम मान कड़े आस आनी अच्छा। विगत दिन मानक आम बहुत विषय शिक्षा करूँ आते आम सहभागितार बसुअछु से आम मैंने हृदय सहकार आम मैंने आनंद सह बसवा दरकार अच्छे। हालेलुया। कारण दाऊद गीत संहिता पुस्तक लिखती कि लोक मैंने जिते मत कहती आस आम प्रभु गृह को जावा से मु अति आनंद करें। हालेलुया। से जो आम मैंने प्रभु सानिध्य बसुअछु आम मैंने आम मान हृदय प्रभु को धन्यवाद देवा जरूरी है। तेबे अनेक विषय मैंने पढ़ीअछु विगत सप्ताह आम मैंने शैतान एदन को लेकिन अनेक चर्चा करूँ आ जानी कि प्रकार भाव आज पृथ्वी वृद्धि पाऊँगी आ निश्चित भाव जदि कौन विषय प्रभु दृष्टि ताहा जदि महान होता है मनुष्य दृष्टि क्षुद्र होता है मनुष्य दृष्टि जहाँ क्षुद्र होता है ताहा सदा प्रभु दृष्टि अति महान विषय होता है। हालेलुया। तेणुक आसतु जो वाक्य आम मैंने पढ़ीअछु ये वाक्य को बुझापी आम चेष्टा करवा। तेबेटार जेपरी लेखागला जिसाय पुस्तक कि आमर समाचार को किए विश्वास करिअछि आउ सदाप्रभु को बाहु कहा निकटर प्रकाशित होइअछि। एहा परे द्वितीय से माथ्यू लिखित सुसमाचार जीशु परमेश्वर को धन्यवाद देले जे से एही सबु निगूढ़ विषय को ज्ञानी और बुद्धिमान लोक मानक ठारू लुचै रखिले मात्र से शिशु मानक ठारे एहाकु से प्रकाश करिवे जो माने ता शिक्षा करने इच्छुक हेबे कारण सही परी करबा निमंते परमेश्वर को ता भल लागितिला। हालेलुया। तेबे आज पाठ करथिबा विषय मु ଏହା नेबाकु चाहे कि परमेश्वर आपना को सरलतार लुचै रखिअछंती आ तत्परे सेतिरे ही से आपना को प्रकाशन करूछंती। प्रेज द लॉर्ड। तेबे ଏହା देखि हमकु बहुत विचित्र मन हुए कि जिते बड़े परमेश्वर कि प्रकार गोटे विषय को से प्रकार करि जिते परमेश्वर आपना को निजक से ए प्रकार किछिटा छोटिया विषय से निजक लुचै रखिअछंती आ मनुष्य सदा बेले से कौन करिथाए से कौन सी गोटे महान जिनस को से धरने चेष्टा करिथाए से यह मन करिथाए कि हाँ प्रभु कौन सी गोटे बड़ महान जिनस निजक रखिअछंती से सेटा को अन्वेषण करने को चेष्टा करिथाए किंतु प्रभु सेठारु ताहाको ठारु दूरे रही निजको अति सरल जिनस से लुचै रखि थांती। हालेलुया। तेबे
मनुष्य मानकर ए विषय निज निजर धारणा रही जे परमेश्वर को किपरि हेबा उचित और परमेश्वर कौन करिया जाउछंती। एही प्रकार से माने कौन करती से माने परमेश्वर उपस्थित को से माने भूली जाती, कारण से माने बाह्य को विषय देखती, बाह्य को जड़े बाह्य को प्राचीन को देखती, गोटे प्राचीन को बाह्य को भाव देखती, ताहार कौन सी जदि त्रुटि थाए ताहाकु देखती ना, किंतु प्रभु से प्रकार भाव निजक ज्ञानी और बुद्धिमान लोक मान निजक दूर रखी सेहीपरि से प्रकार भाव से माने प्रभु को आज जानिबार से माने विफल हो जाती। हालेलुया। तेबे एठार जेपरि आमे भाबी थाउ कि परमेश्वर सेपरि प्रसिद्ध विषय गुड़िक से रहती ना, बरं यह तो से अति साधारण विषय ही निजक लुचै रखि थांती। एणुक यह सदाप्रभु को भल लगे जे से आपना को छोट छोट और साधारण विषय गुड़िक प्रकाशित करि पुणी सही विषय गुड़िक ही आपना को से लुचै रखि थांती। आउ एही सब विषय मनुष्यर मुंड उपर ताहा पार हो चली जाए। हालेलुया। यही कारण मनुष्य आरंभ एपरी निर्मित होता से आमको वाक्य मेष मान सहित तुलना करा जाइछि, कारण मेष मैंने निजर से माने नेतृत्व नहीं पारती ना, तांकु कौन से गोटाए लीडर किंबा कौन से प्रकार गोटे गाइड को आवश्यकता रही अछि। प्रेज द लॉर्ड। आउ से प्रकार भाव में आमर नेतृत्व पवित्र आत्मा ही नेबा दरकार अछि। हालेलुया। तेबे आउ एते देखुच आ परमेश्वर आपणार समस्त कार्य को एते सरल करिअछंती जे सरल माने ही ताहाकु बुझी पारिबे। आ परमेश्वर सरल मानक सहित से आपना को सरल करिथांती, जेपरि से सरल मानक द्वारा से बुझा जेपरि जाई पारंती। आउ यह एते माने बहुत महान विषय अटे कि से आज आम परी एक छोट पल को बाछिले जे प्रकार भाव आमे माने सरल अटू, सदाप्रभु मध्य से प्रकार से सरल अटंती। हालेलुया। तेबे आमे जानू जे प्रभु अति महान अटंती, आउ से कौन से महान विशिष्ट विषय जिनस से निजको लुचै रखि थांती बोली आज आमे मने करूछु। आउ से निमंते आज आमे माने झुंटी पड़ुछु, कारण ताहांकर प्रकाशन को जदि बुझिबार माने विफल हो जाओ तेबे ताहांकर सरलता को आमे जानि न पारो। हालेलुया। तेबे मनुष्यर विचार शक्ति ए प्रकार अटे, आउ से माने कोन करंती ताहांको प्रकाशन रे निजको लुचै रखि थांती। से माने मनुष्य माने कोन करंती, से माने बड़ बड़ गिरजा गुड़ी को निर्माण करि थांती, ताहाकु अति सुंदर भावे सजै थांती, तथापि सदाप्रभु को हृदय सेठार अति दूर रे रही माने वास करिताए। हालेलुया। तेबे तेबे आमे देखु कि प्रभु आपना को जो प्रकार से प्रकाशित करूछंती जगत आज ताहा चिन्हिबार विफल होइछि, कारण से अति महान अटंती, तथापि से आपना को सरलतार से लुचै रखती, जेपरि से निजको क्षुद्र मानक ठारू अति क्षुद्र लोक मानक ठारे मध्य से निजको प्रकाशन करती। प्रेज द लॉर्ड। तबे आम माने कोन करिबा, कौन प्रकार महान गोटे जिनिस को धरिया चेष्टा करिबा ना, किंतु आम निजको से प्रभु को परि सरलतार को नेबा जेपरि आम माने ताहांकर प्रकाशन को जानि पारिबा। प्रेज द लॉर्ड। तबे आज बुद्धि विशिष्ट और अति शिक्षित लोक माने ताहांकु चिन्हिबार विफल हो जाती। से माने बुद्धि ज्ञान उपर एते अधिक भाव निजको रखिछंती जे एपरिकी धार्मिक संस्थायी शिक्षक माने मध्य सही वास्तविक प्रकाशन को आज देखिबारे से माने विफल हो जाती, जहाँकि परमेश्वर से मानक सम्मुख रे रखि थांती। हालेलुया। एथिपाई आम माने कौनसी प्रकार संस्थायी मंडल भाई मानक विरुद्ध रे ना हो, किंतु आमे माने से संस्थायर प्रणाली बा सिस्टम विरुद्ध आमे आज ठिया होई अछि। प्रेज द लॉर्ड। तबे कारण से सिस्टम से प्रणाली कोन करिथाय, से प्रभुंकर प्राचीन मानक तांको सेवक मानक नहीं थाए, से मानक नहीं कि विभिन्न प्रकार बाइबल ट्रेनिंग मध्य दे थाए। आ जदि से माने बाइबल ट्रेनिंग नेबार जदि विफल हो जाती तेबे से माने कोन करंती, से माने तांको मनोवैज्ञानिक विषय टेस्ट से मानक करंती, से मानकर परीक्षा नियंती। प्रेज द लॉर्ड। मु तो यह कदापि विश्वास करे ना कि प्रभु चाहूथिबे कि तांकर से सेवक मानक से प्रकार मनोवैज्ञानिक परीक्षा द्वारा जीवाकू पड़ू कही, किंतु प्रभु यह निहाती भाव इच्छा करथिबे कि तांकर से सेवक मानक वाक्य द्वारा परीक्षा करा जाओ। हालेलुया। तेबे आमे किछटा वाक्यर किछटा विषय देखिबा कि केते चरित्र विशिष्ट व्यक्ति माने जो ठारे कि प्रभु
ଆପଣାର ସରଳତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଆମେମାନେ ସେଇ ନୋହଙ୍କ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ନୋହଙ୍କ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭାବେ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସାଧାରଣ ଓ ସରଳ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଯେପରିକି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମହାନତା ବିଷୟରେ ସେ ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ଅତି ସରଳ ପରିବାର, ନୋହଙ୍କର ପରିବାର ଅତି ସରଳ ଥିଲା। ସେ କୃଷକ ଥିଲେ, ମେଣ୍ଢା ଚରାଳି ଥିଲେ। ସେ ହୁଏତ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ଯୁଗରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ବାଛି ସେ ନୋହଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ଅତି ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ବାଛିଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହା ଜାଣୁ ଯେ ନୋହଙ୍କ ଦିନରେ ସେମାନେ ଏହା ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ସେ ସମୟର ସଭ୍ୟତାଟି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବେ ତାହା ମାନେ ଏତେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା କି ଆମେମାନେ ଆଜିର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିନଥାଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନଙ୍କର ମିଶରରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ସେଇଟା ଯେଉଁ ପିରାମିଡ଼ ଅଛି, ସେ ତ୍ରିକୋଣ ଆକାରର ସେ ବିଲ୍ଡିଂଟା, ସେଠାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରେନ୍ ଅଛି, ସବୁ ଟେକିବା ଜେସିବି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରି ସେ ପ୍ରକାର ପଥରକୁ ଯେପରି ସଜେଇକି ରଖାଯାଇଥିଲା, ତାହା ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ କି ଆମମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ରଖିପାରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାରଣ ଅତି ବୁଦ୍ଧି ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ମାତ୍ରାରେ ତାହା ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ତହିଁର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଅତି ଗଭୀର ଭାବରେ ତର୍ଜମା ମଧ୍ୟ ଆଜି କରାଯାଉଅଛି କି କ'ଣ କ'ଣ ସେଠାରେ ଚାଲୁଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ମାନେ ବହୁତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ ଥିଲା। ଅତି ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଓଡ଼ିଆରେ ସେଇଟା, ଆଉ ହଁ ଅତି ଆଧୁନିକ ଭାବରେ ସେ ଯାକ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୁଡ଼େଇକି ରଖୁଥିଲେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ମସଲା ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଗୁଡ଼େଇକି ରଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ତାଜା ଭାବରେ ତାହା ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଭଲ ଭଲ କେମିକାଲ ଯାକ ରହିଅଛି। 4000-5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଯେପରି ମାନେ ସେ ମସଲା ଯାକକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ସେ ପ୍ରକାର ମସଲା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେଇ ନୋହଙ୍କ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତି ମହାନ ମହାନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ତାହା ରଖାଯାଇଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏଣୁକରି ସେହି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ଉଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ପାଇ ନ ପାରି ଶେଷରେ ସେ ନୋହ ନାମରେ ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ନିଜ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ସେ ବାଛିଲେ। ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ଶିକ୍ଷା ଆଗରେ ଏତେ ସରଳ ଥିଲା ଯେ ସେହି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ, ସେହି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ନୋହଙ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସେ ଏ ବର୍ଷା ତ ହେଉନି, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏ ପ୍ରକାର କରୁଛି ବୋଲି ତାହାକୁ ପାଗଳ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଟେ କି ମୁଁ ଆଜି ସେ ପାଗଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଯାହାକି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା? ପାପକୁ ଜଗତରେ ଲୁଚେଇଥିଲା, ମାନେ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। କ୍ଷମା କରି ସେଇ କାରଣ ହବା ସେ କ'ଣ କଲା? ଜ୍ଞାନର ଲାଳସା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଶୈତାନ ସହିତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲା। ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଲାଭ କରିପାରିଥିଲା। କାରଣ ସେ ତାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲା, ସେ ଜ୍ଞାନ ଶୈତାନ ହବାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ତ ବାକ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କଥିତ ବାକ୍ୟ ଥିଲା କେବଳ ସେଥିରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକମାନେ ସେହି ନୋହଙ୍କ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସଦାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂର୍ବରେ ପ୍ରଭୁ କେଉଁ କେଉଁ ମହାନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ସେଇଟା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥାଏ। ସେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବଞ୍ଚୁଅଛି ସେଇ ସମୟକୁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ଜାଣିବାକୁ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ବିଫଳ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଜାଣିଅଛୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଆମର ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ଏହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ବାର୍ତ୍ତାଟି କ'ଣ ଥିଲା? ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ଏତେ ସରଳ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଓଭର ସ୍ମାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ?
ନିଜକୁ ଚତୁର ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ, ଆମେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭାରତର ସରଳତାକୁ ବୁଝିବାରେ ସେମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଏହାକୁ ସତ୍ୟତା ଏବଂ ଏତେ ସରଳ କଲେ ଯେ ଚତୁର ବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନତାକୁ ତାହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଏତେ ମହାନ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆପଣାକୁ ଅତିକ ମାନେ ସରଳ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଯଦି ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି, ତେବେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଭାବନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକ ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ନାମରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉପାଧି ଗୁଡ଼ିକକୁ ସେ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ନିଜେ କ'ଣ ସେଇଟା ବି ଭୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ମହାନ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ସେ ନିଜକୁ ସରଳ କରି ସେ ତଳକୁ ଆଣିଲେ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏଠାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହନ୍ତି କି ଆଜି ଆମେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ କିମ୍ବା ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକକୁ କିମ୍ବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଉ। ଆଜି ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଅଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ସେ କ'ଣ କରୁଅଛି, ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲାଗିଅଛି, କାହାର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆଗେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଠିକ୍ ସେଇ ବିଷୟ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଉଅଛି। ଆଜି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆଜି କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀ କରୁଅଛି, ଆଜି ମେଥଡ଼ିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀ କରୁଅଛି। କେତେଜଣ କହନ୍ତି ଯଦି ହଁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏତେ ତ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଟେ, ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ତାହା ରେସ୍ ଚାଲିଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଆଉ ଏହି ସବୁର ସାର କଥା ହେଲା ତାହା ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଚତୁର, ଏତେ ପ୍ରଖର ଆଉ ନିଜ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅଟୁ ଯେ ଆମେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଅଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେଠାରେ କ'ଣରେ ସେ ରହିଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ପ୍ରକାଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୁଚି ରହିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଏଣୁ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ବାକ୍ୟର ସରଳତା ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ତାହା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଯଦି ମୂଷାଙ୍କ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମୂଷାଙ୍କ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଦ୍ଧାରର ସମୟ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଷାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦିନରେ କି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ବାଛିଲେ। ଆଉ ମୂଷାଙ୍କର ପରିବାର ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ତ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣୁ କି ସେ ଜଣେ ଲେବୀ ପରିବାରରୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସେ ଜଣେ କ୍ରୀତଦାସ ଭାବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ପରିବାର ଥାଇକି ସୁଦ୍ଧା ସେ ଅତି ସରଳ ସେ ମୂଷାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେ ବାଛିଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଯାଜକକୁ ସୁଦ୍ଧା ବାଛିଥାନ୍ତେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବାଛିଥାନ୍ତେ, ଯେପରି ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ମିଶରରୁ ଯେପରି କଢ଼େଇ ଆଣିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଛି ପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସରଳତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଏକ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଆମେ ତ ଏହା ଜାଣୁ ଯେ ଏହି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବାକ୍ୟ ତାହା ସରଳ ହେବାକୁ ହିଁ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ମୂଷାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମା କହିଥିଲେ କି ସେ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହେବେ ବୋଲି। ଆଉ ମୂଷା ମଧ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହେବେ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ବିଷୟରେ ସେ ନିଜକୁ ପାରଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖିଥିଲେ, ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେ ମିଶରରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ
ମିଶରରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଗୁଡ଼ିକକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ମୂଷାଙ୍କୁ ନିଜ ଭାବରେ ମାନେ ଗଠନ କଲେ। ସେ ତାହାଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଯଷ୍ଟି ଦେଲେ। ସେ ଯଷ୍ଟି ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସେ ମୂଷାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ସେ କଦାପି ନାମଧାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ନାହିଁ। ସେ କଦାପି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବା ଦଳକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଣୁ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉଦ୍ଭାବନ ନୁହେଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ତାହାଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ, ତାହାଙ୍କର ଯାହା ବି ଡିସିଜନରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଗା ନେଇ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଠାରେ ତଳେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଉଦ୍ଧାର ନେଇ ଆସିଲେ, ସେ ଜଣେ ଅତି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଯେ କି କ୍ରୀତ ଦାସମାନଙ୍କର ଏକ ଦଳରେ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରରେ ମୂଷା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଗତିକ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ଯେପରି ସେ ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ଓ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏହା ଦେଖାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେ ଏହା କୌଣସି ଜାଗତିକ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ କଦାପି ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ସାଧାରଣ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବୋଧ ହୁଏ ସେମାନେ ନିଜର ନାମ ସୁଦ୍ଧା ଲେଖିପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜର ସାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଥିଲେ, କେହି କେହି ତ କର ଆଦାୟକାରୀ ଥିଲେ, କେହି କେହି ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଜନେସ୍ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ ସେ ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଛିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଯେପରିକି ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ କି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ମିଶରର ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ କିମ୍ବା ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଆମର ଧାର୍ମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଆମ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଶିକ୍ଷାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହା ଆମର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମୂଷା କି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସୈନିକର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ତାହା କରିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦୀନତାରେ ଆଉ ସରଳତାରେ ସେ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗକୁ ବାଛିବାକୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି? ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଆମେ କଇନ ଆଉ ହେବଲଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା। ତାହାଙ୍କ ଉପରେ କିପରି କଇନ କିଛି ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ଖୁସି କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ବେଦୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବେଦୀକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସେ ବେଦୀରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ଆଣିକି ରଖିଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା? ସେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଲଗେଇକି ସେ ତାହା ରଖିଥିଲା। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା କି ହଁ, ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦରରେ ମୁଁ ଏହା ସଜେଇଛି, ତେବେ ତ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ ସେ ନହ କ'ଣ କଲା? ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଷ୍ଠାପରତା ସହିତ ରହେ ତାହା କୌଣସି ଫରକ ପକାଇବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଫରକ ପକାଇଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବେ କଇନ ଭଳିଆ ଆଜି ସାଂସ୍ଥାୟିକ ମଣ୍ଡଳୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଚିନ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବେ କଇନ ଭଳିଆ ବେଦୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ତାହାକୁ ସଜେଇଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ, ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପର୍ବ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି କି ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ହେବଲ ସେ କ'ଣ କଲା? ସେ କ'ଣ କଲା? ସେ ପ୍ରକାଶନ ସାହାଯ୍ୟରେ, ତାପରେ ହେବଲକୁ ଦେଖିବା। ହେବଲ କ'ଣ କଲା? ସେ ପ୍ରକାଶନ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯଦି ଆମମାନେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇବା, ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀକୁ ମେଷକୁ ଆଣିକି ବଳି ଦେଇଥିଲା ହେବଲ। ଯଦି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ସେ ହୁଏତ ସେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ ଅତି ଚିତ୍କାର କରୁଥିବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ,
ତାହାକୁ ତାର ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣିଥିବ, ତାହାକୁ ଆଣିକି ରଖିଥିବ, ତାହାର ବଳି ଦେଇଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ତା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ତାହା ଦେଖି କି ପ୍ରକାର ଏ ପ୍ରକାର କରୁଅଛି ସେ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶନରେ ତାହା ହିଁ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା କି ସେଇ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାଶନକୁ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାହା ପ୍ରକାଶନ କରିଅଛନ୍ତି କି ଯାହା ଆମ ହୃଦୟର ଶୂନ୍ୟତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁ, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିବାରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରଳତାରେ ହିଁ ସେ ଏହା ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜର ମାତା ଓ ପିତାଙ୍କ ଲହୁ ବା ରକ୍ତରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ହେବଲ ସେହି ପ୍ରକାଶନକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ କି ମୁଁ ନିଜର ବାପା ମା'ର ରକ୍ତରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଅଛି, ମୋ ମା ବାପା ପାପ କଲେ, ଆଉ ସେହି ପାପ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କଇନ ଭଳିଆ ଯଦି ମୁଁ ସଜେଇବି ସେଇଠୁ ଉଦ୍ଧାର ମୁଁ ପାଇପାରିବନି। କାରଣ ସେ ଦେଖିଥିଲା କି ପ୍ରଭୁ ଏକ ମେଷର ଚମଡ଼ାକୁ ତାଙ୍କର ବାପା ମା'କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲା ସେଥିରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମେଷକୁ ବଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେବଲ ନିମନ୍ତେ ତାହା ପ୍ରକାଶନ ଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଆଉ କଇନ ଆଜିର ସେଇ ସାଂସାରିକ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିବା ଠିକ୍ ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ପ୍ରତିଛାୟା ଥିଲେ, ଯିଏକି ବାହାର ପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଧାର୍ମିକ ପରି ଲାଗିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ତ ସେ ଜଣେ ଶୈତାନ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଥାଇ ସେ ବାସ କରିଥାଏ। କୋଟ୍ ବୁଟ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ସବୁ ଆସିକି ତାହା ପ୍ରଚାର କରିଥାଏ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶନକୁ ପାଇବାରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ କଇନ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ବଳରେ ଜଣେ ପ୍ରଖର ବା ସ୍ମାର୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାହାର ବଂଶାବଳୀକୁ ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଥିଲେ। ସେହି ଇସ୍ରାଏଲରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସର୍ପବଂଶ ଯେତେବେଳେ ପଶିଥିଲା, ସେ ଯେତେ ଜଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନହଙ୍କ ଜଳପ୍ଲାବନରେ ମରିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାବିଲ ଟାୱାରକୁ ନିମ୍ରୋଦ ରାଜା ଉଠାଇଥିଲା, ସେଇ ନିମ୍ରୋଦ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେ କଇନର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଡାକ୍ତର ଓ ପ୍ରବୀଣ ଲୋକ ପ୍ରଭୃତି ଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ମାତ୍ର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେଥର ବଂଶକୁ ଦେଖିବେ, ସେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୀଜ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ? ସେମାନେ ଦୀନ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମୂଲିଆ କାମ କରୁଥିଲେ, ମେଣ୍ଢା ଚଳାଉଥିଲେ, ସେମାନେ କୃଷକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଧରଣର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ କଇନର ସନ୍ତାନମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରବୀଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏପରିକି ସେମାନେ ଏହା ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତମ୍ବାକୁ କିମ୍ବା ଲୁହାକୁ ତାହାକୁ ଗୋଳେଇକି ତରଳାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୁହା କି ଷ୍ଟିଲ୍ ସେମାନେ ବନେଇ ମଧ୍ୟ ପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥର ବଂଶ ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିପାରୁନଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ପ୍ରକାର ହିଁ ନୋହ ସେହି ସମାନ ଧରଣର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଛା ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର ହିଁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଛା ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜନ୍ ୱେସ୍ଲି ଆଉ ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତଥା ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ 7 ଜଣ ଦୂତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ବଛା ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏଲିଓମାନଙ୍କ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏଲିଓମାନଙ୍କ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏଲିଓ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? ସେ ଆହବ ଆଉ ସେଇ ଜିଜାବେଲର ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଜିଜାବେଲ ତାହାଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ହୋଇପାରେ କି ଜିଜାବେଲ ପାଖରେ କୌଣସି ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯାଜକ ବର୍ଗ ଥିଲା। ହେବଲ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଯାଜକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ହେବଲର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏଲିଓ ସେ କଦାପି ଜିଜାବେଲର କଥା ସେ ଶୁଣୁନଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେହି ଏଲିଓଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ଏହି ଦିନ ମାନେ ସେ ସମସ୍ତ ଯୁଗମାନଙ୍କରେ ସେ ଏଲିଓକୁ 5 ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଆଣିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ଏଲିଓ ନିଜେ ଆସିଲେ,
द्वितीय से एलिसाय मध्य आसिले तृतीय से कोठू आसिले बाप्तिजक जहन मध्य को आसिले चतुर्थ आम मान भविष्य वक्ता भाई भानु आसिले पंचम पुणी थे जो आम मैंने यार ऊर्ध्व को उठा तापर इस्राएल संतान से 1,40,000 मान पाखक पुणी थे से मोसा एलिया आसवाक जाऊँ हालेलुया तेबे तत्पर परमेश्वर निज पाई अन्य जड़े व्यक्ति को खोजापी चेष्टा करेंगे कौन सी जड़े व्यक्ति जी कि ताहांकर कार्य को से जेपरी करि ताहांकर प्रभुंकर इच्छा कौन से ए प्रकार गोटे जड़े व्यक्ति विशिष्ट को नेबाक चाहती जे कि कार्य करें आहांकर चिंता को से जेपरी जानीपे और जेपरी से ताहांकर वाक्य को नेब ताहांकर से प्रकाशन को नेब आ जगत ठारे जेपरी से रखिपार प्रेज द लॉर्ड तेबे एणु जेतेबेले मनुष्य अत्यधिक शिक्षित और प्रखर बुद्धि विशिष्ट हो जाए सेतेबेले से निजर अनुवाद को ही ताहा मध्य देवाई से प्रचेषा करें से जदि भी प्रकाशन पाई था से कौन करे प्रकाशन को मध्य मुड़ी बड़े बांके से मध्य निजर चिंताधारा मध्य सेटार पशि थाए आ मंडली तार मध्य दर्शाई था प्रेज द लॉर्ड से माने केते जण कहि थांती कि पवित्र आत्मा को बाप्तिस्म बोली किछि नाही आ केते जण कहंती कि आउ ताहा तो पवित्र आत्मार बाप्तिस्म तो अन्य को दिन पाई थिला किंतु आम मानक पाई नथिला ए प्रकार से माने कहंती किंतु आमे माने भलो भाबरे जानियोछु कि पेंटिकोस्ट दिन जिते पवित्र आत्मा उल्ले आसिले सेतेबेले आमे प्रत्येक जन पवित्र आत्मा बाप्तिस्म रे बाप्तिजित होइतिलु हालेलुया तेबे से कौन सी प्रकार भाव जड़े ए प्रकार मनुष्य को प्रभु बाचंती ना जी कि वाक्य कंप्रोमाइज करे किंबा मझी मझिया बुझामणा रखी थाए हालेलुया से प्रकार जड़े व्यक्ति को कदापि से व्यवहार करती ना आपर आम जो देखू कि प्रभु जीशु जो आसिले आसी ए प्रकार विषय गुड़िक को शिक्षा देले जहाँकि से विचारधारा विपरीत रही हालेलुया जो विषय जो प्रचार करागला से भाविले कि से कौन सी गोटे राजा राजा ही थे कौन से एक बड़ राजमहल से जन्म ग्रहण करें किंतु से तो अति सरल भाव एक गुहाल निजक आणिले एवं ताहांकर उच्च शिक्षित नीति शास्त्र को मध्य ताहांको आगे तुच्छ करथिले हालेलुया तबे ता कोन थिला ता तो से परमेश्वर सरलता को दर्शाइथिला हालेलुया तबे से मनुष्यर चिंताधारा मनुष्यर ज्ञान से प्रकार भाव निजको छोट कर ना से तो निजको बड़ देखा ही तो निजको से प्रचेषा करती सरलता को सहय कर मात्र परमेश्वर एत महान अटंती जे से आपना को एत तल को आणले आ कौन सी बड़ राजमहल द्वारा न आसी से एक छोट गुहाल दे आसिले से जोसेफ से ही विषय से भिन्न प्रकार से जानी जे शिशुटी कहार अटे मरियम जानी कि से शिशुटी कहार अटे प्रभु जीशु जानी कि से निजर पिता कार्य को से करने आसी से कही कि मते मोहर पिता कार्य करने को अच्छी से कौन सी बड़ेर कार्य करी बोली से कहबार तात्पर्य ताहा नथिला से तो सदाबले से पूर्व जिसाय भागवादी द्वारा कह जाइतिबा से वाक्य को सफल करने से आसथिले हालेलुया तेबे से प्रभु जीवन को आनिया से निजको एते सरल कले जे से बीजर भ्रष्टता और क्षयता भितर से निजको लुचई रखती हालेलुया से निजको जड़े साधारण लोक भितर लुचई रखि थांती आज जी कि ख्रीष्ट को जदि से विरोध करुच्छी हो थाई पारे आज आम जदि देखु जड़े लोक ख्रीष्ट को विरोध करुच्छी आमर मनुष्यर चिंताधारा भाव आम भावु कि ये तो ख्रीष्ट विरोधी अटे ये तो गोटे फालतू लोक अटे किंतु प्रभु जानती तार हृदय को जानती से जदि चाहिए प्रभु जो चाहती ताको काली परिवर्तन कर दे पारती प्रेज द लॉर्ड आउ सेतिरु ही से गौरव एवं महिमा पाती आ सरल लोक ही यह शुणी था और से माने आनंद करि प्रभु को प्रेज द लॉर्ड तेबे माथ्यू पुस्तक 10 अध्याय 11 पद गोटे पाठ करवा माथ्यू पुस्तक 10 अध्याय 11 पद कौन आ तुम्हें माने जे कोनोसी नगर रे
କି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେଠାରେ କେଉଁ ଲୋକ ନା ନା ମାଥ୍ୟୁ 10:11 ସେଟା ତୁମେମାନେ ଯେକୌଣସି ନଗରରେ କି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେଠାରେ କେଉଁ ଲୋକ ଯୋଗ୍ୟ ତାହା ଏଇଟା ମୁଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଟିକେ ନୋଟ୍ କରିବାରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯିଶାୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ କି ମସିହଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରଦୂତ ଭାବେ ଜଣେ ଆସିବେ। ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି ହଁ। ଦେଖ ଆମେ ଆପଣ ଦୂତକୁ ତୁମ ଆଗରେ ପ୍ରେରଣ କରୁଅଛୁ ସେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ସେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣ। ଆମେନ୍ ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ମସିହଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଅଗ୍ରଦୂତ ଆସିବାକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଗ୍ରଦୂତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ଜଣେ ଯାଜକଙ୍କ ଜଣେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହସିଥିଲେ ଯେ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ସେ ତ ନିଜର ବାପାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ସେ ବି ସେ ଯାଜକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯାଜକର କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ସେ କୁଆଡ଼େ ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ସେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଗଢ଼ି ନଥିଲେ? କାରଣ ସେ 9 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ପୁଣି ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବାହାରିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବେ ସରଳ ଥିଲେ। ସେ ମେଷର ଲୋମର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଥିଲା ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ନୀଚ କରାଯିବ, ସମସ୍ତ ନୀଚ ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଆଉ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ ପର୍ବତଗଣ ମେଷ ଛୁଆ ପରି ନିଆଁ ମାରିବେ ଓ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତାଳି ବଜେଇଲେ। ଆଉ ତାହା ସବୁ ସେହିପରି ଘଟିଲା। ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଦାଢ଼ି ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ସେ ଆସିଲା, ସେ ଯାହାଙ୍କର ପାଖରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ନଥିଲା ଆଉ ଯିଏକି ନିଜ ଚାରିପଟେ ସେ ପ୍ରକାର ମେଷର ଲୋମ ଗୁଡ଼େଇକି ସେ ଛାଲପତ୍ରଟି ଘୋଡ଼େଇ ରହିଥିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସି କହିଲେ ମନ ଫେରଣ କର କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯଦି ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ଅନୁବାଦ କରାଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ନୀଚ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ସେସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ତଥାପି ତାହା କରାଯାଇଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ? ସେ ଯାଜକମାନେ, ସେଇ ପ୍ରାଚୀନମାନେ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ କି ଜହନ ତ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ, ସେ ଯେପରି ଆସିକି ଆମ ସହିତ ମିଶିକି ଯେପରି ଆମ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଯେପରି ପ୍ରଚାର କରିବେ ତାହା ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜହନକୁ ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜହନ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ପାପର ଉଲ୍ଲଂଘତା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ। ସେ କହିଲେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଅଟ? ତୁମେମାନେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ ଅଟ, ତୁମେମାନେ ଘାସ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଥିବା ସର୍ପ ଅଟ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରେ ଯେ ଆସନ୍ତି ସେ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ରଗଡ଼ା ସ୍ଥାନ ସବୁ ସମାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଗୋଟେ ଭାବରେ ସେଇ ତାହାଙ୍କର କଥାରେ ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଭାବବାଣୀ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗତିକ ଲୋକ ସେମାନେ ତାହା ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ତାହା ସେମାନେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଥିଲା। ଏତେ ସରଳ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲ? କ'ଣ ପବନରେ ଦୋହଲୁଥିବା କୌଣସି ଗଛକୁ ନା ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଜହନ ପ୍ରଚାର କରି ବାହାରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲ। ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲ? ସେ ଯାହା କହିଲେ ତୁମେମାନେ ସେଠାରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲ? ତୁମେ ଲୋକମାନେ ତ ଗେଦର ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ମିଶିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ସେଠି, କେଉଁ ଗୋଟେ ବାୟାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ପ୍ରକାର ଭାବିକି ଯାଇଥିଲ,
ନା ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲ? ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ସେ କହନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲ? ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବଡ଼ ପୋଜିସନରେ ତାଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସେଠାରେ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସେଇ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଠାରେ ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। କାରଣ ସେହି ତ ସ୍ୱର ଥିଲେ ଯିଏ କହିଥିଲେ ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ, ଆମେ ଯିଏ ଅଛୁ ସେ ଅଟୁ, ଆମେ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହା କ'ଣ ଥିଲା? ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। କାରଣ ସେ ଜଣେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥକୁ ସେ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥକୁ ସଜାଉଥିଲେ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେପରି ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁକି ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲେ? କାରଣ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମର ଜଣେ ବାର୍ତ୍ତାବହ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର ଆତ୍ମା ରହିଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ତାହା ଥିଲେ ଯାହାକୁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ମଝିରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମଉସାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଫାଟକଟା ରହିଅଛି, ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଅଛି, ସେ ଗ୍ୟାପ୍କୁ ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାପ୍ତିଜକ ଜୋହନକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଏକ ପଦ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଅନୁଗ୍ରହରୁ 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ, ଯାହାକି ଆମର ଭାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଅଛି। ଆମର ଯାତ୍ରା ଅନୁଗ୍ରହରୁ ନେଇକି ସେ ରାପ୍ଚର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ସେହି ଗ୍ୟାପ୍କୁ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପଠାଇଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୋହନ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଏପରି ପରାକ୍ରମରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ କି କ'ଣ କି ତାହାଙ୍କ ହାତରେ ତାହାଙ୍କର କୁଲା ଅଛି। ସେ ଆପଣାର ମାର୍ଗକୁ ନିଜ କୁଲା ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଅଲଗା କରି ଏକାଠି କରିବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଦେବେ ଓ ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ଅମାରକୁ ନେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୋହନ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ସେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏ ପ୍ରକାର କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ସମସ୍ତ ପ୍ରେରିତ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମହାନ ବିଷୟର ଆଗମନକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଟେ। କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ସେ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରୁ ରୋମିଓମାନଙ୍କୁ, ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ମତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ତାହାଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ତାହା ରହିଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେହି ପ୍ରକାର ଠିକ୍ ସେହି ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ତାହାଙ୍କର କୁଲା ଅଛି, ଆଉ ସେ ନିଜ ମାର୍ଗକୁ ନିଜ କୁଲା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଷ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହାପରେ ତାହାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାରେ ଶେଷରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଓ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି କିଏ ମୋ ଉପରେ ପାପର ଦୋଷ ଲଗେଇ ପାରେ? ଯାହା ସବୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ମୁଁ ତାହା କରିନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ମୁଁ ମୋର ପିତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନ କରେ ତେବେ ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଗାଅ। ମାତ୍ର ଏହିପରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକକୁ ଯାହାକି ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଥାଏ, ତାହା କ'ଣ ମୁଁ କରିନାହିଁ? କାରଣ ଅବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ପାପ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନେ ତାହା ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ବାକ୍ୟର ପୂର୍ବ ବିଷୟ ଯାକ ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ତାହା କ'ଣ ଥିଲା? ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଥିଲା, ତାହା ସରଳତା ଥିଲା। ଏପରିକି ସେ ନିଜକୁ ମୃତ୍ୟୁ ହସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ଇଷ୍ଟର ଦିନ ସକାଳେ ସେ ଉଠିଥିଲେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଖୋଳାକୁ ସେ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଧାରଣ ଓ ସରଳ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜକୁ ସେଇ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ବିନାଶ କରିବା ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାର ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଦଳି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଚାହାନ୍ତି
ଏହା ପ୍ରତି ଯେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ବାକ୍ୟ এই ପ୍ରକାଶନ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତା ଉପରେ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଠାରୁ ସେମାନେ ପୃଥକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ନହଙ୍କ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ନହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ସେ କରଣପାତ କରିନଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନରକର ଗଭୀରତାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଆଉ ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ କି ନହଙ୍କ ଦିନରେ ସେହି ସମୟରେ ଅନୁତାପ ଯେଉଁମାନେ କରିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ସରଳ ସାଧାରଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ନହଙ୍କ ପରି ଲୋକକୁ ସେ ପଠେଇଥିଲେ ନହ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିବି ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି ହାଲେଲୁୟା। ନହ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ କି ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ରହିବେ ନହ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ କି ବର୍ଷା ହେବ ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ତାହା ଶୁଣିଲ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଇଦିନ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମଉସାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେଠାରେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଶୁଣିବାକୁ ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯାହାକି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଓ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ଏକ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାହା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏତେ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଥିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀହୋଶୁଆ ଓ କାଲେବ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ବାଛିଥିଲେ ତାହା କ'ଣ ଥିଲା ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ହିଁ ବାକି ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ହିଁ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇ ମରିଗଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ଫାରୁସୀମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏହା ଦେଖିପାରିନଥିଲେ ଯେ ଏଣୁ ସେମାନେ ପଛକୁ ଅନେଇଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ବି ତ ମାନା ଖାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କି ସେମାନେ ସେଇ ମାନା ଖାଇକି ମରିଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ମାନା ଦେଉଥିଲେ ତାହା ତ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ମାନା ଥିଲା ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ରାପ୍ଚର ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ହିଁ ଅଟେ ତାହା ବି ଏତେ ସରଳ ଭାବେ ହେବ କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ କେହି ଜଣେ ଲଣ୍ଡନରୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଯିବେ କେହି ଜଣେ ମଲେସିଆରୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଯିବେ କେଉଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଦେଶରୁ ସବୁ ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଯିବେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆରେ ଏତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀରେ ଆସୁଅଛି କିନ୍ତୁ କ୍ଲେଶ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ରାପ୍ଚର ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେଇକି ପଳେଇ ସାରିଥିବ ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିନଥିବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଆଉ ସେହି ତାହା ମଣ୍ଡଳୀ ରୂପୀ ଦେହ ନୁହେଁ ଏହା ତ ଏକ କନ୍ୟା ହିଁ ଅଟେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ତ ତାହା ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବେ ସେମାନେ ତ ନିଜକୁ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଯାଇପାରିବୁ ବୋଲି ନିଜକୁ ଦେଖେଇବେ ମାତ୍ର ତାହା ହିଁ ସେଇ ଉଦ୍ଧାର ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ସେହିପରି ହେବ କାହିଁକିନା ବାଇବଲରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ ବା ରାପ୍ଚର କାରଣ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶୀଦାର ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଅନ୍ୟଟି ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ଵେତ ସିଂହାସନର ଯେଉଁ ବିଚାର ହେଉଛି ଶ୍ଵେତ ସିଂହାସନର ବିଚାର ପରେ ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ କେବଳ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ସେମାନେ ତାହା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ଆଉ ତାହା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଟେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ମେଷ ଶାବକକୁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାମ କେବଳ ଖାଲି ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଆଜି ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ କହନ୍ତି ଏହା ତ ମସ୍ତିଷ୍କ କିମ୍ବା ହୃଦୟର ଗୁପ୍ତ ବିଚାର ବା ଭାବନାକୁ ପଢ଼ିବାର ଏକ ସାଇକୋଲୋଜି ଅଟେ ଏକ ସାଇକୋଲୋଜି ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ଏଇଟା ତ ଯିଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣାର ସମୟର ଧାରା ଗୁଡ଼ିକରେ ପାର କରାଇ ପ୍ରଭୁ ସେ ନିଜକୁ ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି କି ପୂର୍ବରେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ କି ପ୍ରକାର ଥିଲା ସେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ
टाइम ट्रावेल बोध्य कहे किंतु ताहा एक प्रकार समयर माने धारारू पछकु जीवा समयर धारारू आगु को जीवा ताहा वैज्ञानिक भाव ताहा होई पारिबो नाही बोली मध्य कुहा जाउछि किंतु प्रभु को वाक्य ताहा ही प्रकाश करिଥାଏ। प्रेज द लॉर्ड। से अतीत रे जाय देखि पारंती कि आपन को ठीक ठीक देखै पारंती कि से आपन वर्तमान कोन अछंती ओ जे भविष्य रे आपन कोन होई पारिबे ताहा से आपन को मध्य देखै पारंती। प्रेज द लॉर्ड। तबे सही प्रकार भाव जने प्रिय जने महान व्यक्ति निजको सरल करि पारे नाही जदि ताकू से सरल महान उपाधि गुड़िक सह लगी रहा अच्छी तथापि से निजको आउरी बड़ बोली मन करे आते बेले से यथेष्ट बोली भावे कि मु हाँ अधिक हो जाइए एथर हो गला एथर मु बहुत बड़ ज्ञानी विशिष्ट लोक हो गली आदि ताकू जदि ज्ञान को जदि पाइबार अच्छी ताले प्रभु जीशु ख्रीष्टर वाक्यर ज्ञान को पाइबा निहाती जरूरी। हालेलुया। आदि से वाक्यर ज्ञान गुड़ी को जदि पाइबार जरूरी अटे तेबे ताकू अधिक भाव नीच भाव निजक खसेबा जरूरी अटे। हालेलुया। तेबे से कहीं प्रभु कहीं सरलता को बाछंती कारण सरलता मनुष्यर अहंकार को ताहा परीक्षा करिଥାଏ। जो माने बाह्य मानवीय ज्ञान को अन्वेषण करती से माने प्रभु को कार्य को देखिबार से माने विफल हो जाती किंतु जो माने प्रभु को परि सरल नम्र एवं हृदय तांको वाक्य को ग्रहण करती से माने तांकर प्रकाशन को से माने चिन्ह पारती। प्रेज द लॉर्ड। तेबे से सदा प्रभु को सरल साधारण वाक्य को विश्वास करबा ही आम मान को विश्वास द्वारा रहिबा जरूरी अटे। परमेश्वर जहाँ मध्य कहले केवल से वाक्य शुणु से वाक्य ही आपन को उद्धार करि पारिबो। हालेलुया। से आपन से निजको आपना को वर्तमान से सरलतार लुचै रखि अछंती आ एही छोट दिन नम्र मंडली थारे से निजको प्रकाश करि अछंती किंतु एही दिन मानक मध्यरु कोनोसी गोटे दिन रे से आपना को सही प्रकार प्रकाश करिवे जेपरी से सर्वदा पूर्व काल रे प्रकाशन करि आसी अछंती। हालेलुया। तबे तेणु परमेश्वर को चिन्हिबार सठिक पथ होछि ताहांकर एही सरल वाक्य को विश्वास करिबा एवं तदनुजाई जीवन यापन करिबा। प्रेज द लॉर्ड। ताहांकर कार्य अनेक समय सरल एवं नम्र रूपे प्रकाश पाए तेणु बाह्य सौंदर्य किंबा मानवीय धारणा रूपे नुहे बरं वाक्यर आलोक सबकि परीक्षा करी तर्जमा करने निहाती जरूरी अटे। हालेलुया। आ ख्रीष्ट को जानिबा कोनोसी धार्मिक ज्ञानर विषय नुहे यह तो व्यक्तिगत विश्वास एवं आज्ञा पालन ही एक जीवन अटे। प्रेज द लॉर्ड। आ आशा करे जो विषय आज मु कहि अछि ताहा आपण माने सब बुझी पाथिबे कि परमेश्वर आपना को निजको से सरलतार माध्यम लुचै रखि अछंती आ तो द्वारा से निजको प्रकाशन करती। प्रेज द लॉर्ड। तेबे आसंत आम माने भी जदि आम मानकर से वाक्य पालन करिवार सरलतार जदि ए प्रकार कोनसी दुर्बलता रही थाए तेबे आम माने ताहाको अति शीघ्र भाव संशोधन करिबा एवं निज ठार प्रभुठार समर्पण करिबा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु अल्प शिक्षा अल्प अंशर आम मानक आशीर्वाद करंतु। आमेन। गीत गान करिबा।